نہ جانے کیا سوچ کر میرے والدین نے میرا نام خوبصورت رکھا تھا۔ حالانکہ لوگ اپنی بیٹی کا نام خوبصورت، حسین، نازنی وغیرہ تو رکھتے ہیں مگر خوبصورت نہیں رکھتے۔ شاید اس لفظ کی طرف نام رکھتے وقت ان کا دھیان نہیں جاتا ہوگا۔ بہرحال والدین مجھے خوبصورت دیکھنا چاہتے تھے۔ غالباً اسی سبب یہ نام ان کے ذہن میں آیا۔ ان دنوں ہم حیدرآباد دکن میں رہتے تھے۔ ہمارا شہر بہت خوبصورت اور لوگ بہت پیار کرنے والے تھے۔ میں اپنی ہمجولیوں کی پیاری اور بڑوں کی آنکھ کا تارا تھی۔ نانا کہتے کہ خوبصورت اس میں باسمی ہے، ابا کہتے یہ ہماری مینا ہے جو گھر بھر میں چہکتی پھرتی ہے، اور امی بلاتی یہ میری شہزادی گڑیا تو دوسرے گھر جا کر راج کرے گی۔ پھپھو اس پر اپنے ناک پر انگلی رکھ کر فرماتی کیا کہتے ہو بھائی جان، یہ تو گائے ہے اور گائے کو جس کھونٹے سے باندھو بن جاتی ہے۔ میں 4 بھائیوں اور 2 بہنوں کی آپی اور نمبر 1 پر تھی۔ میں سبھی کی آپا تھی۔ ہم سب بہن بھائی ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ صبح امی آواز لگاتی ہیں تو سب کروٹیں لے کر آنکھیں موند کر پھر سو جاتے، پر جو ہی ابا کی گرجدار آواز آتی ہر کوئی اپنے بستر سے کود کر غسل خانے کو دوڑتا، مگر میں جلدی سے اٹھ کر باورچی خانے کا رخ کرتی، ہاتھ دھو کر منہ پر پانی کے چپکے مارتی اور جلدی جلدی سے کپڑے پریس کرنے کو چل دیتی۔ امی کچن میں ہوتی تو میں چھوٹی بہن کو تیار کرنے میں مدد کرتی اور امی جان ناشتہ تیار کر کے ایک ایک سینڈوچ سب بچوں کے بیگوں میں ڈالتی۔ 1 بجے اسکول کی چھٹی ہوتی، میں بہن بھائیوں کی فوج کو اکٹھا کرتی، پھر ہاتھ تھام کر گھر لاتی۔ امی دسترخوان لگاتی اور میں بستہ رکھ کر ان کا ہاتھ پٹانے کو آ جاتی۔ وہ کہتی خوبصورت یونیفارم تو تبدیل کر لو۔ کھانا کھانے کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے اور میں مغرب تک امی کے ساتھ کام میں لگی رہتی۔ گھر کی صفائی ستھرائی کر کے اسے چمکا دیتی اور برتن دھو کر جمانے کے لیے پڑھنے بیٹھ جاتی۔ مہمان آتے تو امی اکیلی گھبرائیں میں تسلی دیتی، گھبرائیے نہیں اماں، میں ہوں نا۔ چائے بناتی، مٹر چاول پکاتی، رس ملائی بناتی، کھیل کے وقت بہن بھائیوں کے ساتھ ہر وقت کھیلتی اور رات ہونے پر بہن بھائیوں کو کہانیاں، لطائف اور نظمیں اور لوریاں سنا کر سلا دیتی۔ میرے والدین کی زندگی گزارنے کے اپنے چند اصول اور ضوابط تھے۔ وہ بچوں کو اسکول سے بالکل ناغہ نہیں کرنے دیتے تھے اور بچوں کو رات 10 بجتے ہی بستر پر سونے بھیج دیتے۔ چھٹی کے روز بھی صبح صادق کے وقت اٹھنے کو ترجیح دیتے اور دیر تک گھوڑے بیچ کر سونے کو نحوست گردانتے تھے۔ کھیل کے وقت کھیل، پڑھائی کے وقت پڑھائی اور آرام کے وقت آرام کو پسند کرتے تھے۔ میں سادہ لو طبیعت کی مالک تھی۔ امی جو پہننے کے لیے لباس لا کر دیتی وہ پہن لیتی، جو کھانے کو دیتی وہ کھا لیتی، دوسرے بچوں کی طرح ضد نہ کرتی اور غصہ تو آتا ہی نہ تھا۔ کلاس میں بھی اساتذہ کی ہر دل عزیز لائق بچی تھی۔ سادہ طبیعت کی بنا پر جماعت کی ہر دوسری بچی مجھے اپنی سہیلی بنانا چاہتی تھی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ استاد جیسس پارہ پڑھنے جاتی تو مجھے سب سے پہلے سبق یاد ہو جاتا۔ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی شخصیت میں نکھار آتا جا رہا تھا۔ سادگی، معصومیت، بھولپن، خوش اخلاقی کی بدولت سب ہی گرویدہ تھے۔ امی مجھے جو بھی نصیحت کرتی وہ اپنے پلوں کی گرہ میں باندھ لیتی تھی۔ یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ کسی کسی انسان کو عطا کرتا ہے کہ وہ از خود سمجھدار ہو اور سب کچھ سیکھ لے۔ چوں چوں عمر بڑھتی کہ میری سیرت اور اخلاق بھی از خود سنوارتے گئے۔ پڑھنے کی لگن اور شوق کے باعث جو چیز والد صاحب سے کہتی وہ جھٹ پٹ حاضر کر دیتے۔ ابا جان کا کہنا تھا کہ میری یہ بیٹی نہیں بیٹا ہے، یہ ضرور زندگی میں کچھ نہ کچھ بنے گی، اور نہیں تو اپنے گھر جا کر بابل کی لاج نبھائے گی اور اپنے گھر کو 4 چاند لگائے گی۔ اپنی محنت اور لگن سے گریجویشن کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ اچھا رشتہ آنے پر نسبت طے کرنے میں بھی والدین نے دیر نہ کی۔ انہیں مجھ پر اعتماد تھا کہ گھرداری، گھر کی سجاوٹ، کھانا پکانا، سلائی کڑھائی، سب سے حسن سلوک اور یہ سب صفات میری شخصیت میں موجود ہیں۔ پھپھو کہتی کہ خوبصورت کے سسرال والے نصیب والے ہوں گے کہ اتنے گنوں والی لڑکی ان کے یہاں بہو بن کر جائے گی۔ منگنی ہوتے ہی منگیتر کا باہر کا ویزا لگ گیا۔ ساس کہتی کہ بڑی بھاگوں والی ہے، منگنی ہوتے ہی میرے بیٹے کی اتنی مشہور کمپنی میں ملازمت ہو گئی ہے۔ منگنی کے 2 سال بعد اصغر خوب کما کر لوٹے اور میں پیا دیش سدھار گئی۔ خوب دھوم دھام، بڑی چاہتوں اور ارمانوں سے شادی ہوئی۔ سسرال کی اصل چاہت اور اپنائیت کا اندازہ تو شادی کے بعد ہی ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ لوگ بہو کو بیٹی بنا کر گھر لاتے ہیں
अपना पन और अपनायत पाकर लड़कियां ससुराल में घुल मिल कर ससुराल को ही अपना मेका समझकर बाबल के देश को भुला पाती हैं और ससुराल ही को बाबल के देश में तब्दील कर लेती हैं। शोहर के वालिद को अपने बाबल और शोहर की माँ बहन भाइयों को अपने भाइयों की तरह समझती हैं और इनका ख्याल अपने वालिदैन बहन भाइयों की तरह रखती हैं। जहाँ पर मोहब्बत अपनायत पाकर लड़की को अपने पिया का देश प्यारा लगने लगता है, तभी लड़की हर गम खुशी हंसी खुशी झेल कर अपनी ज़िंदगी पिया संग गुजार देती है। सूरत हाल बरक्स हो तो भी लड़की को ही एडजस्टमेंट करके इनको अपना बनाने के लिए इनके रंग में ढल जाना होता है। यानी मामला यूँ चल पाता है कि देश जैसा देश वैसा भेष, या तो किसी को अपना लो या किसी के हो जाओ। जाहिर है कि सदा ही चुप कर ही भरा करती है पैमाना। ससुर भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं इनको वालिद की तरह ही मान देती। बड़े जेठ को भाईजान, देवर को भाई, नंदों को बाजी और छोटी नंद को छोटी बहन की तरह मानती। जैसे अपने बहन भाइयों का ख्याल करती थी वैसे ही अपने शोहर के बहन भाइयों को अपना समझती थी। ससुराल चौंक के दूसरे शहर में था, लड़की कहती कि ससुराल ही मेरा मेका है। सास अपने आप को अम्मी तो कहलवाती थी, लेकिन अपने ढके छुपे तंजिया फिक्रों से बहू की नोक पलक दुरुस्त करती रहती थी और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती थी कि मेरी जैसी सास किसी की ना होगी, जो बहू को बेटी की तरह चाहती है और कोई मौका हाथ से जाने ना देती। बात बात में हमारे अब्बा के घर से अपने घर का मुकाबला करती रहती कि हमारा जो सलीका है वो तुम्हारे यहाँ कहाँ, घड़ी में तोला घड़ी में माशा वाला हिसाब था। या तो इतना अच्छा रवैया होता कि मैं समझती कि अम्मी जान अपनी बेटियों से भी बढ़कर मुझको चाहती हैं, और बाद दफ़ा इतना रूखा रवैया कि मैं देखती रह जाती। खाना खाने खड़ी होती तो मेरे हाथ से ले लेती कि बेबरकत कर देती हो। ढेरों रोटियां पकवा कर भी कहती कि रोटी तो जली हुई होती है, ऐसे रोटी खाने का क्या मज़ा, इससे तो कच्ची ही खा लेते। घर पर फूल लगवाने की बात होती तो कहती फिर तो खूबसूरत के मज़े हो जाएंगे। हर वक्त अपनी माँ से लगी रहेगी बातों में। मैं इनके रवैये को देखती तो अम्मी जान की नसीहतों के पोटले की गिरें खिलना शुरू हो जाती, जो माँ वक्तन फ़वक्तन मेरे पल्लू से बांधती रहती थी कि शोहर का एहतराम करना। शोहर के वालिदैन और बहन भाई अब तुम्हारे वालिदैन और बहन भाई हैं। लड़की का असल घर इसका ससुराल होता है, बाबल का घर तो परदेस होता है। एक चुप सो सुख अगर सास की बातों का बुरा मनाए बगैर इनकी खट्टी मीठी बातें सुनती और एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल कर बेपरवाह हो जाती। घर के कामों में लग जाती, ससुर खिदमत, सास की सेवा, जेठ जेठानी का एहतराम, छोटी नंद और देवर से शफकत, बस जो बन पड़ता करती जाती। फिर भी किसी को शिकायत होती तो अल्लाह तवक्कल करके अगले दिन से फिर दिलों की तस्खीर करने की मुहिम में जुट जाती। बाबल के देश की यादें मेरे इर्द गिर्द मंडलाती तो चुपके से दो आंसू बहाकर सब्र कर लेती। रब की मर्जी में खुद को राज़ी करके सब्र शाकर रहने से अल्लाह ताला ने आखिर सुन ली। असगर अब की आए तो मेरा वीज़ा भी ले आए और मुझे साथ ले जाने का मुस्ता सुनाया। वहाँ इनके अरबी कफ़ील ने इनको उम्दा रहाइश दे दी थी। इसको भी मैंने अपनी खुशनसीबी समझा। यहाँ भी कफ़ील के अहले खाना से खुश अखलाक़ी बरती, इनकी ज़ोजा के काम आना, खंदा पेशानी के साथ इनके कामों में हाथ बटा देना। बस ज़िंदगी की करवाहट हलावत में तब्दील होती गई। जैसे ससुराल में थी यहाँ भी वही खिदमत गुजारी, सलीका शारी, बड़ों का अदब, बच्चों से शफकत, नमाज रोज़े की पाबंदी और अपने हुस्न सलूक से इन अजनबियों के दिलों को जीत लेने में जुटी रहती थी, ताकि खामद की कामयाबी और तनख्वाह में इजाफा होता रहे और हमारा मुकद्दर बनता रहे। वक़्त का पहिया तेज़ी से चलता जाता था और मैं इन अजनबियों के दिलों में घर करती जाती थी। कफ़ील की बीवी मेरी तारीफ़ करते ना थकती थी और वो मेरे बगैर कहीं आती जाती ना थी। बाबल का देश छोटे एक अरसा बीत गया। अल्लाह ताला ने औलाद की दौलत से नहीं नवाजा था। खुदा की करनी अचानक असगर का वहाँ हादसे में इंतकाल हो गया। इधर कफ़ील की बीवी इस हद दर्जा बीमार हो गई कि इसकी देखभाल, घर बार का इंतज़ाम और इनको संभालने वाला मेरे जैसा और कोई ना था। बेवकी में उन्होंने इसरार करके रोके रखा और कदरदानी भी करते थे कि अब तो मैं इनकी भी मजबूरी बन गई थी। मालो दौलत के ढेर देने को तैयार, मगर ये सब क्या करती। माँ बाप बहन भाइयों से जुदाई तड़पाती,
सो अलग, और असगर की वफात से दिल जख्मी सो अलग, मगर वो किसी सूरत जाने न देते थे। कफील कहते थे कि तुम चली गई तो तुम जैसी और नहीं मिल सकती। मेरे बच्चे सख्त परेशान और रंजीदा होंगे। मेरी बीवी का कौन सहारा होगा? जैसे तुम इसे उठाती बैठाती खिलाती पिलाती देखभाल करती हो। मैं अगर सारी दौलत भी हवाले कर दूं तो कोई दूसरा ऐसा नहीं करेगा। जो खुलूस तुम्हारे पास है, ये दौलत हर किसी के पास नहीं होती। मेरी बीवी की तंदुरुस्त हो जाने तक तुम नहीं जा सकती। इसकी बीवी की बीमारी ऐसी न था कि तंदुरुस्त होती, वो तो रोज़ बेरोज़ लागर होती जा रही थी। फिर आखिर मौत ने इसको बीमारी की अजियत से निजात दिला दी। अब मैंने कफील को वादा याद दिलाया कि आपने कहा था कि जब यह जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तो फिर तुम वतन जा सकोगी। अब मेरी वापसी का इंतज़ाम कीजिए। इसके बच्चे मुझसे लिपट गए और रोने लगे। तब इसने कहा, इन मासूमों की मोहब्बत देखो और इनको छोड़कर मत जाओ। मुझसे निकाह कर लो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। सारी दुनिया की सैर कराऊँगा, कहोगे तो तुम्हारे घर वालों को भी मालामाल कर दूँगा। मैं निकाह सानी न करना चाहती थी, अपने बाबुल के देश लौट कर जाना चाहती थी। मुद्दत हो गई थी अपनों को देखे, वहाँ मैं जा बसना चाहती थी, मगर कफील ने ऐसा न होने दिया और मुझको इसके साथ निकाह सानी करना पड़ा। एक घर और बहुत ज़्यादा दौलतमंद सुहाग तो मिल गया। माँ बाप से मुलाकात फिर भी न कर सकी। अलबत्ता कफील ने मेरे वालिदैन को काफ़ी रकम भिजवाई और निकाह की इजाज़त भी मेरे वालिद साहब से ले ली। वालिदैन से मुलाकात शायद ये खुशी मेरे नसीब में न थी। पिया के देश में भी अपनी अपनाहियत और मोहब्बत भरी यादें मुझे पुकारती रह गई, वहाँ भी न जा सकी। ससुराल भी तो लड़की के मेके जैसा लगता है। शौहर के वालिदैन बहन भाई अपने वालिदैन बहन भाई बन जाते हैं। मैं तो जब असगर के घर वालों को याद करती तब भी आंखों से आंसू टपक पड़ते थे। तब सोचती थी माँ बाप की दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं कि हमारी बेटी लाखों में खेलने और सोने से पीली हो। आज सैरों सोने के जेवरात मेरे पास हैं, लाखों की कीमती गाड़ियों में बैठती हूँ। अब्रों के एक इशारे पर खादमाएँ दौड़ती चली आती हैं। खुदा ने बच्चे भी दिए, मेरी कोख के ना से ही मुझसे प्यार ऐसा करती हैं कि ममता की तशनगी बाकी नहीं रही। लेकिन अपनों से दूरी का दुख कलेजा खाता रहता है। कभी कहते हैं कि जो गन तुम में है, कफील ने उन्हीं तो जांचा और पसंद किया है। बेशक लड़की अपने हुस्न सलूक से ही अपने शौहर के घर को जन्नत का नमूना बना देती है और पुरस्कून ज़िंदगी का सबब बनती है। कफील का घर भी मेरी वजह से खुशियों का मस्कन है, मगर कुछ चीज़ें जो किस्मत में ना हों, लाख खुशियाँ पाने के बावजूद इंसान इनको अपनी मर्ज़ी से हासिल नहीं कर सकता। अपनों से दूरी भी एक महरूमी होती है जिसको एक औरत कभी नहीं भुला सकती।